In the last lecture, we have learned about the basic nature of amines. Now, we are learning about the chemical reactions of amines. In that first reaction, the laboratory test was eliminated for this 21-22 year. Means this year this reaction is eliminated. Now we are learning about this from the second reaction, that is diazotation reactions. Diazotation reaction, or it is also known as orange dye test. Orange dye test. In this test, we are testing the aromatic primary amines. Aromatic primary amines. What is done in this reaction? Primary amines, first of all, reacted with 1 to 2 ml concentrated HCl, and in this reaction the sodium nitrite and NaNO2 is added. For here primary amines, in this primary amines 1 to 2 ml concentrated hydrochloric acid is added, and then sodium nitrite. This reaction, this will produce as the diazonium salt, which is then treated with beta naphthol. When this reaction is treated with the beta naphthol, they will produce as a orange dye. म्हणजेच ऑरेंज कलरचा एक डाय तयार होईल, ऑरेंज रंगाचं रंगद्रव्य तयार होईल, त्यालाच ऑरेंज डाय आपण असं म्हणतोय, विच इज ए टेस्ट ऑफ अरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन्स. मीन्स अरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन्सच ही फक्त टेस्ट दाखवतील आणि त्याच्यापासून ऑरेंज डाय तयार होईल. इट इज द फर्स्ट रिएक्शन. मीन्स in the examination, reaction will be asked in such a way that what happen when primary amines or nitrous acid, primary amines react with nitrous acid and then beta naphthol, what happens. म्हणजेच हे प्रायमरी अमाइन्स आणि हे ह्या दोघा जणांच्या कॉम्बिनेशनला आपण नायट्रस ऍसिड तयार होतो म्हणतो आपण, ते बघितलेले आपण मागे, आणि त्याच्या नायट्रस ऍसिड बरोबर ती बीटा नॅफ्थॉलची रिएक्शन झाली की ऑरेंज डाय तयार होतो, ऑरेंज रंगाचा कलर रंगद्रव्य तयार होतो, आणि विच इंडिकेट दिस इज द प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन्स. ओके, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. देन द सेकंड रिएक्शन इज द अल्किलेशन ऑफ अमाइन्स. दुसरी रिएक्शन आता आपण बघूया. दुसरी रिएक्शन आहे अल्किलेशन ऑफ अमाइन्स. अल्किलेशन ऑफ अमाइन्स. Amines, it is also called as Hauptmann's exhaustive alkylation. It is also called as Hauptmann's exhaustive alkylation. Exhaustive alkylation. आता ह्याच्यामध्ये एक्झॉस्टिव्ह अल्किलेशन असं कशामुळे म्हटलेलं आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे प्रायमरी अमाइन्स, सेकंडरी अमाइन्स, टर्शियरी अमाइन्स यांच्यामध्ये जो नायट्रोजन आहे त्याच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारची वेगवेगळ्या क्रमांकाची प्रायमरी अमाइन्स मध्ये नायट्रोजन वरती 2 हायड्रोजन असतात, सेकंडरी अमाइन्स वरती नायट्रोजन वरती एकच हायड्रोजन असतो, तर टर्शियरी वरती एकही हायड्रोजन असत नाही. त्याच्यावरून ह्याच्यामध्ये आपण हे आता ह्याला एक्झॉस्टिव्ह अल्किलेशन का बरं म्हटलं जातं? All the hydrogen atoms present on these nitrogen of amines is replaced by the alkyl group, and also it also react with the
the lone pair of electrons of nitrogen also, and therefore it is called as exhaustive alkylation reaction. आता याच्यामध्ये ऍक्च्युअली रिएक्शन कशी होती बघा. Alkylation reaction means addition of alkyl group to the amines is called as alkylation of amine. Addition of alkyl group to the amines. आता याच्यामध्ये बघा, when primary amines are NH2 when reacted with alkyl halide, I am taking general reaction, alkyl halide, it gives the R2NH, means it gives the secondary. It is the first degree amines and it is the second degree amines, NH2. When this is again reacted with another molecule of alkyl halide, it eliminates the alkyl iodide, alkyl halide, iodic acid, iodic acid पण नाही, याला आपण हॅलो ऍसिड्स असं म्हणतो. हॅलो ऍसिड इथे इलिमिनेट केला जाईल. इथे सुद्धा एक हॅलो ऍसिड इलिमिनेट केला जाईल आणि इट ऑल्सो गिव्स द means it gives the tertiary amines. Tertiary amines, this reaction will not stop here. When आता याच्यामध्ये ऍक्च्युअली कसं रिएक्शन म्हणायचे, when primary amines react with excess of alkyl halide. आता ह्याचं एक्सप्लेनेशन करत असताना आपण काय म्हणणार आहोत, primary amines react with excess of alkyl halide, they gives a mixture of secondary amines, tertiary amines and also the quaternary ammonium salt. म्हणजेच आता याच्या पुढे रिएक्शन अजून होते, याच्यामध्ये अजून आपण एक अल्किल हलाइडचा मॉलिक्यूल ऍड करणार आहोत. परत इथे आपल्याला इथे मात्र हे हॅलो ऍसिड्स इलिमिनेट होणार नाहीये. R4N याच्यावरती प्लस चार्ज येईल आणि इथे हा हॅलाइड्स पण असणार आहे, त्याच्यावरती मायनस चार्ज येईल. म्हणजेच आता इथे काय आहे, हा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ह्याला जनरली काय नाव आहे, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. कारण का ह्याच्यामध्ये काय आहेत, 4 अल्किलचे मॉलिक्युल्स आहेत, म्हणजेच टेट्रा अल्किल अमोनियम halide. It is a quaternary ammonium salt. क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट कशामुळे म्हणतात, याच्यामध्ये 4 अल्किल ग्रुप आहेत म्हणून क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. इट इज ए एक्झॉस्टिव्ह अल्कलेशन रिएक्शन. एक्झॉस्टिव्ह अल्कलेशन रिएक्शन म्हणजे याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, when primary amines react with excess of alkyl halide, they gives a mixture of secondary amines, tertiary amines and quaternary ammonium halides. Therefore it is called as exhaustive alkylation of amines. म्हणजे पूर्णपणे याच्यावरचे हायड्रोजन्स रिप्लेस केले जातात आणि त्याच्या बरोबरच नायट्रोजन वर असलेला लोन पेअर बरोबर ती सुद्धा हे अल्किल ग्रुप अटॅच होत आहेत. त्यामुळे याच्यामध्ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट असं मिळत आहेत आपल्याला. बरोबर आहे. आता परीक्षेमध्ये असाही याच्यावरती एमसीक्यू सुद्धा विचारला जातो. कसा विचारला जातो बघा, हाऊ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर रिक्वायर्ड टू produce quaternary ammonium salt for the primary amines. म्हणजे प्रायमरी अमाइन्स पासून आपल्याला क्वाटर्नरी अमोनियम हलाइड्सचा सॉल्ट तयार करण्यासाठी किती मोल्स लागतील. आता बघा तुम्ही इथे मोजू शकता, 1, 2 आणि 3. 3 मोल्स काय लागलेले आहेत प्रायमरी अमाइन्स ह्या क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मध्ये होण्यासाठी 3 मोल्स लागतात. मग तर सेकंडरीला किती लागतील, इथे 1 आणि 2च मोल लागतील सेकंडरीला आणि टर्शरीला मात्र एकच नंबर ऑफ मोल्स लागतील. म्हणजेच आता याच्यामध्ये एमसीक्यू असा विचारला जातो, हाऊ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट फ्रॉम प्रायमरी अमाइन्स. हाऊ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रायमरी अमाइन्स पासून तयार होण्यासाठी 3 नंबर ऑफ मोल्स लागतील. तर सेकंडरी अमाइन्स पासून तयार होण्यासाठी 2 म्हणजेच 2 मोल्स कंझ्युम केले जातील या सेकंडरी अमाइन्स पासून हे अल्किल हलाइड. तर टर्शरी साठी फक्त एकच नंबर ऑफ मोल्स लागेल त्याचं क्वाटर्नरी अमोनियम मध्ये रूपांतर होण्यासाठी, म्हणजे फक्त एकच तिथे आपल्याला. आता ही जी रिएक्शन आहे, ही रिएक्शन तयार होत असताना हा जो
हॅलो ऍसिड तयार होतो आणि हा हॅलो ऍसिड रिप्लेस करण्यासाठी त्याच्यामध्ये माइल्ड रेड हायड्रोलायझिंग एजंट वापरला जातो, तो आहे NaHCO3 सोडियम बायकार्बोनेट. हा अल्कली वापरला जाईल टू रिप्लेस दीज हॅलो ऍसिड्स. बरोबर आहे. आता एक एक्झाम्पल घेऊया. जर समजा आपण याच्यामध्ये मिथिल ग्रुप जर आपण ऍड केला तर मिथिलेशन असं या रिएक्शनचं नाव होईल. समजा फॉर एक्झाम्पल CH3 NH2 CH3 NH2 मिथिल अमाइन. मिथिल अमाइन react with excess of मिथिल आयोडाइड. एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन बघायचं. आता ह्याला मिथिल ग्रुप आपण याच्यामध्ये ऍड करतोय म्हणून याला आपण मिथिलेशन म्हणणार. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज मिथिलेशन ऑफ अमाइन्स. बरोबर आहे. मिथिल ग्रुप ऍड करतोय मग जर समजा इथे इथिल असेल तर इथिलेशन ऑफ अमाइन्स वगैरे वगैरे होईल. बरोबर आहे. आता ह्याच्यामध्ये ह्या मिथिल अमाइन बरोबर ते हा मिथिल आयोडाइड रिएक्ट झाला तर त्याच्यामध्ये मायनस ह्याच्यामधून एक HI हायड्रो आयोडिक ऍसिड एक निघून जाईल आणि हा CH3 ट्वाइस NH म्हणजेच हा सेकंडरी अमाइन तयार झाला. याचं नाव आहे डायमिथिल अमाइन. डायमिथिल अमाइन. हा डायमिथिल अमाइन अजून एका मिथिल ग्रुप बरोबर ती रिएक्ट CH3I एका मिथिल बरोबर ते अजून रिएक्ट होईल आणि आता इथे टर्शरी अमाइन्स तयार होईल. म्हणजेच आता हा CH3 ट्वाइस N हा आहे ट्रायमिथिल अमाइन. ट्रायमिथिल अमाइन. आता हे रिएक्शन इथेच थांबत नाही. अजून इथे एक HI रिप्लेस होईल. HI मिथिल. आता इथं CH3 थ्राइस N अजून एकदा याचं मिथिलेशन होईल. म्हणजेच अजून एक मिथिल ग्रुप इथं ऍड होईल CH3I. आता इथे मात्र HI इथं हायड्रोजन नाहीये त्यामुळे हा आयोडीन निघून जाणार नाही. उलट काय होईल इथे तर CH3 4 म्हणजे मिथिलचे चारी ग्रुप एक 3 नायट्रोजन बरोबर. आता ह्या लोन पेअर बरोबर हा आलेला एक्सेस आलेला मिथिल ग्रुप या लोन पेअर बरोबर रिएक्ट होईल आणि इथे N वरती पॉझिटिव्ह चार्ज येईल आणि हा आयोडीन याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येईल. म्हणजे हा जो तयार झालेला आहे तो सॉल्ट. कारण का ह्याच्यामध्ये अमोनिया आहे आणि आयोडीन पण आहे म्हणून हा सॉल्ट तयार झाला. हा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. याचं नाव आहे टेट्रा TETRA टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड. टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड. हाऊ मेनी नंबर ऑफ मोल्स वी आर युजिंग हियर मिथिल आयोडाइड्सचे तर इथं 1 2 आणि 3 नंबर ऑफ मोल्स आपण याच्यामध्ये वापरलेले आहेत. म्हणजेच ह्याचं एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन होण्यासाठी आपल्याला 3 नंबर ऑफ मोल्स याचे लागलेले आहेत. बरोबर आहे. आता ही रिएक्शन सुद्धा वापरत तयार करत असताना याच्यामध्ये माइल्ड अल्कली वापरलेला आहे. कुठला आहे तो सोडियम बायकार्बोनेट. बरोबर आहे. आता ह्याचं सुद्धा एक्सप्लेनेशन कसं होईल स्टेटमेंट कसं होईल. मिथिलामाइन व्हेन रिएक्ट विथ मिथिल अमाइन आहे मिथिलामाइन when react with excess of methyl iodide they gives the first they use a mixture of dimethylamine trimethylamine and tetramethyl ammonium iodide. बरोबर आहे. it is a alkylation of amines. it is the alkylation of amines. number of moles सुद्धा किती लागतात हे सुद्धा विचारलं जातं आणि हे सुद्धा लक्षात ठेवावं लागेल. ओके. this is the second reaction. now the third reaction, chemical reaction. पुढची जी आहे आपल्याला अभ्यासाची ती आहे हाफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन. हाफमन्स एलिमिनेशन. हाफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन. आता ही हाफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन काय आहे बघा. आता जसे आता आपण बघितलं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट.
तर हा क्वाटर्नरीच अमोनियम सॉल्ट जर आपण मॉइस्ट सिल्वर आयोडाइड बरोबर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड बरोबर हीट केल्यानंतर एक स्ट्रॉंग बेस तयार होतो विच इज इक्विव्हॅलंट टू द सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड. आता हे सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड काय स्ट्रॉंग अल्कली आहेत, त्याच्यासारखाच हा स्ट्रॉंग अल्कली तयार होतो. परंतु कशामुळे आपल्याला याच्यामध्ये स्पष्ट करायचं ते, कारण हा जे अमाइन्स आपण बघितलेले ते अमाइन्स कसे आहेत तर वीक बेस आपण म्हणतो त्यांना, बरोबर. परंतु त्यांच्याबरोबर जर समजा आपण मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड बरोबर ती रिएक्शन केली की त्यांच्यापासून एक डिलिक्वेंट म्हणजेच एक विलक्षण अशा प्रकारचा एक बेस तयार होतो, अल्कली तयार होतो की जो कसा आहे एक स्ट्रॉंग अल्कली. आता बघा ते कसं तयार होतं. आता समजा मी एक रिएक्शन घेतोय इलिमिनेशन. आता याच्यामध्ये इलिमिनेशन मध्ये सुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे, याच्यामध्ये बीटा इलिमिनेशनच होतं, म्हणजे बीटा हायड्रोजन जो आहे तो बीटा हायड्रोजनच याच्यामध्ये आपल्याला इलिमिनेट झालेला दिसतो. आता बीटा हायड्रोजनच इलिमिनेट होतोय, त्यामुळेच आपल्याला याच्यामध्ये जो प्रोडक्ट तयार होणार आहे तो जो तयार आहे तो बीटा हायड्रोजन सुद्धा कुठल्या ह्याच्यात इलिमिनेट केला जातो ज्याच्यावरती लेस सबस्टिट्यूएंट आहेत म्हणजेच काय, ज्या अल्कलीमध्ये कार्बनची संख्या कमी आहे अशा प्रकारच्याच बीटा हायड्रोजन त्याच्यावरचा इलिमिनेट केला जातो. त्यासाठी उदाहरण मी घेतोय CH3 CH2 CH3 CH2 N CH2 CH3 ट्वाइस. म्हणजे हा एक अमाइन घेतलेला आहे मी. आता हा जो अमाइन आहे तो कुठला अमाइन आहे तर याचा टर्शियरी अमाइन आहे, त्याचं नाव आहे NN ट्रायइथिल इथं आहे ट्रायइथिल आयोडाइड. हा जो सॉल्ट आहे तो याच्यावरती प्लस चार्ज इथे असेल, याच्यावरती मायनस चार्ज इथे असेल. ट्रायइथिल NN ट्रायइथिल आणि हा आहे प्रोपिल NN ट्रायइथिल प्रोपिल अमाइन. आता याच्याबरोवरती आपण याची हिटिंग करणार आहोत कशाबरोबर, मॉइस्ट Ag2O मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड याच्यावरती आपण हिटिंग केली असता आपण याच्यामध्ये बीटा इलिमिनेशन कसं होतंय बघा. आता याच्यामध्ये मी परत हा सॉल्ट जरा व्यवस्थित लिहितोय कसा, त्याच्या पुढची रिएक्शन दाखवण्यासाठी तो जो हायड्रॉक्साईड तयार झालेला आहे तो दाखवण्यासाठी CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3. आता याच्या बरोबर ती इथं हा OH मायनस आयन्स हा तयार. आता हा झाला आहे तयार हायड्रॉक्साईड, म्हणजेच हा जो याचं नाव आहे NN ट्रायइथिल प्रोपिल हायड्रॉक्साईड. NN ट्रायइथिल प्रोपिल OH आलेला आहे याच्यामध्ये, त्यामुळे याच्यामध्ये त्याला आपण म्हणणार आहोत हायड्रॉक्साईड. हा जो आहे डिलिक्विसंट म्हणजेच विलक्षण अशा प्रकारचा हा बेस तयार होतोय की जो स्ट्रॉंग बेस आहे. आता याच्यामध्ये बीटा इलिमिनेशन होणार आहे. बीटा इलिमिनेशन म्हणजेच आपण याच्यामध्ये परत नंतर इथे हिटिंग केले की याच्यामधला हा जो बीटा हायड्रोजन आहे हा अल्फा हायड्रोजन. इथेही ह्यालाही आपण म्हणणार आहोत बीटाच हायड्रोजन आहे, हा सुद्धा बीटा हायड्रोजन आहे, हा सुद्धा अल्फा, हा बीटा आहे आणि हा अल्फा. आता याच्यामध्ये हा अल्फा आहे, हा बीटा आहे आणि हा थीटा, बरोबर आहे. परंतु आपल्याला नियम काय आहे तर त्याच्यामध्ये स्टेटझिप रूल जो आहे, स्टेटझिप रूलच्या एक्झॅक्टली अपोजिट इथं रिएक्शन होते. म्हणजे ज्यांच्यावरती लेस सबस्टिट्यूएंट आहेत त्या लेस सबस्टिट्यूएंट जे आहेत त्याच्यावरचाच हायड्रोजन बीटा इलिमिनेशन होतो याच्यामध्ये हा. आणि मग इथला हायड्रोजन एक निघून गेला इथल्या या वॉटर मॉलिक्यूल बरोबर OH बरोबर, म्हणजेच एक वॉटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होतोय. एक वॉटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट झाल्यामुळं आता याच्यामध्ये बघा काय तयार होतोय तर CH3 CH2 CH2 N CH2 CH3 ट्वाइस. बघा आता हा अमाइन परत तयार झाला, अमाइन तयार झालेला आहे आणि प्लस
CH2 डबल बॉन्ड CH2 बीटा इलिमिनेशन मुळे हा जो एक अल्कीन बाजूला पडतो, अल्कीन तयार होतं, हा याच्यामधला महत्वाचा भाग आहे. तर ह्याच्यामध्ये एक तुमच्यामध्ये पुस्तकामध्ये एक प्रश्न दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये एक इथं जे आहे ते प्रायमरी मिथिल दाखवलेला आहे आणि इथं इथिल दाखवलेला आहे. तर मग आता तिथे तुम्हाला ब्रेन यूज युअर ब्रेन असा प्रश्न विचारलेला आहे. हा इथे अल्फा आहे म्हणजे याच्यामध्ये इथं मिथिल दाखवलेला आहे आणि इथे इथिल. मग आता याच्यामध्ये तुम्ही म्हणाल मग मिथिल व ह्याच्यावरचा हायड्रोजन इथं बीटा हायड्रोजनच नाहीये, त्यामुळे याच्यावरचे इलिमिनेशन होणार नाहीये. इथं त्याच्यामध्ये इथं आपण 3 कार्बनचा मी दाखवलेला आहे, परंतु पुस्तकामध्ये प्रश्न विचारताना इथं 2 कार्बनचा दाखवलं, मग याचंच इलिमिनेशन होईल. कारण का याच्यामध्येच बीटा कार्बन आहे, बीटा हायड्रोजन आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये आणि हा इलिमिनेशन होईल आणि त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट काय मिळेल तर आपल्याला ट्रायमिथिल अमाइन हे प्रोडक्ट मिळेल. ते जरा पुस्तकामधलं उदाहरण बघा तुम्ही. ब्रेन यूज युअर ब्रेन म्हणून प्रश्न विचारलेला आहे, मुद्दामून खोचं प्रश्न विचारले जातात, कारण ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे बीटा इलिमिनेशन होतं, याच्यामध्ये बीटा इलिमिनेशन होतं आणि बीटा कार्बन जो आहे तो सुद्धा मग इथे सुद्धा बीटाचा आहे, तरी सुद्धा परत नंतर स्टेटजिप रूलच्या आधारेच इथं त्याचं इलिमिनेशन होतं, त्याच्या विरुद्ध स्टेटजिप रूलच्या विरुद्ध इलिमिनेशन होतं. म्हणजे ज्याच्यावरती लेस सबस्टिट्यूएंट आहे त्याच्यावरचाच हायड्रोजन इथे इलिमिनेट झालेला आपल्याला दिसून येतो. बरोबर आहे. आणि हा इथे इलिमिनेट होईल आणि आपल्याला हे अमाइन मिळतील आणि लेस सबस्टिट्यूटेड अल्कीन आपल्याला ह्याच्यामधला बाय प्रोडक्ट मिळेल. बरोबर आहे. ही आहे हाफमन्स इलिमिनेशन रिएक्शन. परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जातो व्हॉट हॅपन इफ, आता इथे जसे की मी हे उदाहरण घेतलेलं आहे मुद्दामून तुम्हाला लक्षात यावं याच्यामध्ये. आता जर समजा परीक्षेमध्ये इथं फक्त टेट्रा इथिल, म्हणजे आता जसं मी इथं ट्राय इथिल म्हणतोय, इथं चारीचे चारी मॉलिक्यूल इथिलचे घेतले, टेट्रा इथिल अमोनियम आयोडाइड बरोबर ती मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईडची रिएक्शन झाली असता काय होईल, असं सुद्धा परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मग त्यावेळेस सुद्धा फक्त काय होईल, इथं टेट्रा म्हणजे चारीचे चारी इथिल मॉलिक्यूल आहेत, मग त्याच्यामधला एक कुठलाही एका इथिल मॉलिक्यूलचं इलिमिनेशन होईल. इथे फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी हे उदाहरण घेतलेलं आहे, पुस्तकात सुद्धा दिलेलं आहे उदाहरण. याच्यामध्ये 3 कार्बन असताना सुद्धा याच्यावरचा हायड्रोजन इलिमिनेट होत नाहीये. स्टेटजिप रूल जो सांगतो त्याच्यामध्ये होतं याच्यामध्ये किंवा ह्या बीटा ह्याच्यामध्ये हायड्रोजन जायला पाहिजे, परंतु त्याच्या विरुद्ध इथे रिएक्शन होते, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे या हाफमन्स इलिमिनेशन रिएक्शन मध्ये. परीक्षेत विचारतात एक राईट ए नोट ऑन हाफमन्स इलिमिनेशन रिएक्शन, त्याच्यामध्ये तुम्हाला निश्चितच आहे बीटा इलिमिनेशन हा शब्द आला तरच तुम्हाला त्याच्यामध्ये मार्क्स मिळतील. बरोबर आहे. म्हणजे हा बीटा इलिमिनेशनच होतो आणि त्याचबरोबर कुठले लेस सबस्टिट्यूटेड अल्किन्स मिळतात आपल्याला, हेही लक्षात ठेवायला पाहिजे. हे 2 पॉइंट त्याच्यामध्ये जर आले तर तुम्हाला त्याच्यातले मार्क्स मिळतील. ओके, दिस इज द हाफमन्स इलिमिनेशन रिएक्शन.